처음으로 제가 한번 가보겠다라고 생각한 게 나는 심정으로 사랑으로 공명을 하기 때문에 참 사랑을 간직했다고 하는 것은 바로 영성을 간직하는 것과 같아서 사랑으로 모든 존재를 공명할 수가 있다. 모심은 딱 제가 생각한 수련이요. 항상 하늘 부모님과 참 부모님을 and take a selfie because nobody's going to believe this. 네. 아무도 믿지 않기 때문에 제가 돌아가면 How and why am I here? 맞습니다. One thing I've learned over those many years is no matter our country, no matter our culture, no matter our theological differences or our political stance, we 우리는 are not different. 다르지 않다입니다. And you will find that we are all flesh and bone and we bleed red. All of us. Therefore, you are my brothers and my sisters and my neighbors. Remember that. So how am I here? After retiring from the military, I met a Japanese woman, friend. In 2012, I met her in Havelock, North Carolina. Her name was Yukio Takada. She's from Nara, Japan. She married a Japanese man from Okayama, Japan, named Yasunori-san Takada. Yakanori-san. They introduced me to their pastors who were Mamoru Uyama from Japan and his wife Caroline from Wales. They were a blessed couple. The two of them together introduced me to Reverend Alan Saunders. Some of you may know him. He's from Australia. He married a woman from Chicago, amazing woman named June. So the Takada-sans and the Saunders introduced me to an African man from Togo. His name was Ashio Akalatse. 그분의 이름은 He married a Japanese woman named Katsumi from Hiroshima. 히로시마 출신이십니다. They now live in Washington, D.C. And so with all of that being said, you have to understand there's nothing too hard for God. Japan is over 15 to 16,000 miles from Togo, an amazing distance. But the question remains how and why. Now, Together told me about a young woman who was born in North Korea, Hak Jahan. 한 학자 이름입니다.
Now, we were impressed by what we saw, and we got blessed. 그때 있을 때 정말 큰 감동을 받아서 축복도 받았습니다. Dr. Hak Jahan has so many accomplishments, namely, hundreds of thousands of couples around the world have been blessed because family is the center of humanity. 왜냐하면 가족은 인류의 중심이기 때문입니다. Later, we went on to visit Hak Jahan's home. We saw that many years she invited visionaries of peace to summits. World leaders invited her to stand before them. She shared her vision of peace with them and blessed them. We personally met her in 2023. And she continued to work and to pray for the reunification of the Koreas. She founded numerous organizations for the sake of peace. Organizations like hospitals, 병원, schools, 학교, universities, 대학교, churches, 교회, businesses, 비즈니스, scholarships. 장학금을 So yes, we were 설립하셨습니다. impressed. We were impressed that our God could use whomever he chose. And he chose Hak Jahan. Now, I myself, I'm a devoted Christian, love God. We have, Dr. Hak Jahan and I, we have differences in theological opinion, but we can agree that peace is the key to unity. And she's still talking about saving the earth for True Mother. 계속 어머님을 위해 기도해 주세요. Pray for Holy Mother Han. Pray for Dr. Hak Jahan. Pray for her. She is praying for you. 당신 여러분을 위해 기도하고 계시기 때문입니다. 가평에 와서 직접 보세요. 하늘 부모님의 꿈. 내 나이 80이 넘도록 나는 창조주 하늘 부모님을 지상에 모시는 그러한 꿈을 가지고 일해왔습니다. 하늘 부모님의 꿈이 지상에 이루어드리는 것이 나의 평생의 소원이었기 때문에 기회가 된다면 가평에 와 도와주시기를 간구합니다. 다 가평에 와 보십시오. 내가 무엇을 하였는지. 많은 사람들은 이 판사 앞에서 자기 자신을 어떻게 하면 피해갈 수 있을지, 어떻게 하면 형량을 낮출 수 있을지 아마 그런 것을 고민할 것 같습니다. 자, 어머님은 이 자기 자신의 안위를 조금도 생각하지 않으시고 하늘의 말씀을 판사에게 온 인류에게 전했다고 믿습니다. 가평에 와서 봐라. 일생 동안 실제 하늘 부모님을 지상에 모시고자 일해왔고, 그 말은 허공에 외치는 외침이 아니고 관념이 아니고 실체가 되었다. 그래서 그 말은 확실히 진리인 것을 믿습니다. 예수님께서 말씀하시는 것은 진리입니까? 예수님께서 원수를 사랑하라 라고 하셨습니다. 진리가 진리입니까? 아닙니까? 자기 배를 창으로 찌르려고 다가오는 그 로마의 병사를 향해서 하나님, 저 사람을 용서해 주십시오. 자기가 어떤 일을 하는지 알지 못합니다 라고 하는 그 고백을 우리는 들었습니다. 예수님 말씀이 진리인 이유는 말씀을 하고 그 말씀은 자기 자신의 삶이 되었기 때문에 그 말씀을 우리는 진리로 믿습니다. 진리라고 하는 것은 말과 삶이 하나가 된 것이라고 믿습니다. 어머님께서 그렇게 살아오셨고 그 삶이 이렇게 되었다라고 하는 것을 보여줄 때 그 말은 하늘이 함께한 분명한 진리가 될 수 있다고 믿습니다. 예수님은 내가 어떻게 살아왔는지, 내가 어떤 일을 했는지 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 가서 보고 들은 것을 요한에게 알리되 맹인이 보며 못 걷는 사람이 걸으며
나병 환자가 깨끗함을 받으며 기먹은 사람이 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다 하라. 어머님 똑같은 말씀을 우리에게 전하고 계십니다. 지금 이 순간 그 엄중한 서슬퍼런 법정에서 세상 사람들에게 이렇게 이야기합니다. 나는 일평생 하늘 부모님을 지상에 실체로 모시기 위한 일을 해왔고 그 증거가 가평에 있다. 가평에 와서 봐라. 가서 천원궁을 보고 그 천원궁을 중심에 놓고 살아가는 사람들의 삶을 보아라. 내 말이 진실이고 내 말이 진리이다. 그 마음을 지켜드리는 우리 교회 모든 식구님들이 되시길 바랍니다. 그 마음이 땅에 떨어지지 않도록 보호해드리는 우리 자녀들이 되기를 진심으로 기원합니다. 결국 우리는 우리의 삶으로 어머님 말씀을 증명해야 될 책임이 있다고 생각합니다. 이 땅에 사는 사람들은 세상의 어떤 것보다도 도덕적이길 바랍니다. 가장 성실하길 바랍니다. 거짓이 없기를 바랍니다. 가장 행복하기를 바랍니다. 가장 기쁜 사람들이 되길 바랍니다. 돈이 없어도 행복하게 살아갈 수 있는 땅이 되길 바랍니다. 할렐루야! 그러나 이런 천국은 한꺼번에 이루어지는 것이 아닙니다. 시대가 바뀌고 천운이 함께한다고 해서 공중에서 뚝 떨어지듯이 천국이 우리 눈앞에 나타나는 것이 아닙니다. 우리는 먼저 천국 가정을 이룰 수 있는 인격자가 되어야 합니다. 저 외부에서 볼 때 이 땅에 나는 살고 싶다라고 하는 마음이 들 정도로 우리는 우리의 삶을 만들어가야 될 책임이 분명히 있다고 믿습니다. 빌라도가 이렇게 묻습니다. 너는 유대의 왕이냐? 이 질문이 예수님의 십자가형을 확정하는 생사를 결정하는 질문이었습니다. 그 정치적인 질문에 정치적으로 대답한 것이 아니라 예수님이 이렇게 대답합니다. 나는 당연히 정치의 왕이 아니다. 무력으로 세워지는 왕이 아니다. 나는 진리를 증언하기 위해서 태어났고 진리를 증언하기 위해서 이 땅에 왔다. 이 나라 정치에는 관심이 없었습니다. 평생을. 인류 평화와 인류 한가족, 하늘 부모님을 모신 모든 인류가 참 가정으로서 하늘 부모님의 사랑을 받고 다 천국으로 가기를 기원하면서 교육해 나갔습니다. 그렇기 때문에 세계 모든 정치인, 종교계, 학계 할 것 없이 나를 평화의 어머니, 홀리마더 한으로 알고 있습니다. 지금 이 순간 우리는 아주 중요한 기로에 서 있습니다. 매일매일 감당하기 어려운, 우리가 상상하기 어려운 일들이 닥쳐오고 있습니다. 어머님은 변함없이 처음서부터 끝까지 그 말씀을 중심 삼고 그 장소가 여기든 감옥이든 한결같은 마음으로 섭리를 진행하고 계십니다. 이 시점에 가장 중요한 것은 하나 되는 것입니다. 어머님께서도 옥중에서 식구들은 하나 되었다 라고 선포하고 있습니다. 이 말씀이 지금 이 순간 우리의 신앙에 분명히 요청됩니다. 사랑하는 식구 여러분, 어머니를 위해서 기도해 주시기 바랍니다. 어머님 안위를 위해서 정성 들여 주시길 바랍니다. 가평역에서는 계속해서 참 어머님을 당당히 증거하는 평화 집회가 개최되고 있습니다. 참 부모님의 그 삶을 따라 평화를 위해 살아가겠다고 하는 2세, 3세 퓨어워터들의 그 진실된 외침은 지나가는 사람들의 마음을 조금씩 움직이고 있습니다. 계속해서 어머님처럼 당당히 하늘 꿈을
존경하는 가평군민 여러분, 안녕하십니까? 저는 세계평화통일가전연합의 청년신도 박종현이라고 합니다. 오늘 저는 참담한 심정으로 이 자리에 섰습니다. 우리가 발 딛고 서 있는 이 대한민국은 75년 전 16개국 유엔국 청년들이 자유를 지키기 위해 피를 흘린 땅입니다. 그러나 그 선열들이 지켜낸 자유와 인권이 지금 큰 위협을 받고 있습니다. 지금 서울구치소, 3평도 안 되는 차가운 독방에 평생을 인류 평화에 헌신해 오신 평화의 어머니 한학자 총재님이 갇혀 계십니다. 고령의 세계적인 종교 지도자를 이렇게 차가운 감옥에 가두는 것이 과연 명백한 인권 유린이 아니면 무엇이겠습니까? 그런 고통 속에서 한학자 존재님을 말씀하셨습니다. 내 걱정하지 마세요. 나를 위해 기도하지 마세요. 여러분과 여러분의 가정, 우리 통일과 그리고 하늘 부모님의 뜻이 이루어질 수 있도록 기도하고 정성 들이기 바랍니다. 피부색도, 언어도, 문화도 다른 전 세계 청년들이 부른 노래가 있습니다. 우리의 소원은 통일, 꿈에도 소원은 통일, 이 목숨 바쳐서 통일을 이루자. 전 세계 청년들이 한학자 총재님의 가르침 덕분에 한국을 신앙의 조국이라 부르며 한국말로 기도하고 노래하고 이토록 외국 청년들이 한국을 사랑하게 만든 힘, 오직 인류의 참 어머니 한학자 총재님의 사랑을 통해 가능한 기적입니다. 우리는 지금 중요한 역사의 기로에 서 있습니다. 2000년 전 선민이었던 유대 민족과 당대의 지도자들은 독생자 예수님을 알아보지 못했습니다. 그들은 예수님을 발셉을 귀신 들린 자라며 이단 취급했고, 로마의 병사들은 자칭 유대인의 왕이라며 조롱하였으며 가시관을 씌우고 십자가에 매달았습니다. 우리는 그 선민의 실수를 다시 반복해서는 안 됩니다. 기독교가 당대에는 조롱받았으나 오늘날 기독교 문명권을 잃었던 것처럼 지난 70년간 전 세계 195개국 평화의 기반을 닦으신 한학자 총재님의 업적을 여러 잣대로 무너뜨려서는 안 됩니다. 저희는 외칠 수밖에 없습니다. 교회 초창기 이단이라 손가락질을 받으며 마을에서 쫓겨나고 개밥을 먹으면서도 오직 하늘의 뜻을 위해 걸어오신 선배님들의 피눈물을 알고 있기에 1955년 이대 연대 퇴학 사건 당시 통일교인이라는 이유만으로 억울하게 퇴학당하면서도 상박산에 올라 끔찍하며 나라를 위해 기도했던 그 송구한 정신을 기억하기에 냉전시대
공산 지하에서 죽어가는 생명을 살리기 위해 남이 작전으로 목숨을 걸고 떠났던 선교사들, 체코슬라바키아의 짜릿한 감옥에서 숨을 내 꽃다운 나이에 순교한 마리지브나의 선교사의 희생을 기억하기에 문서명 존재님이 억울하게 미국의 댄버리 감옥에 수감되셨을 때도 미국의 성직자 7천여 명이 종교의 자유를 외치며 하나 되어 일어났던 역사를 알고 있기에, 그리고 1987년 하나짜 존재님의 장남이신 문효전님이 베를린에서 수백 명의 공산주의자들의 위협 앞에서도 목숨을 걸고 행진하며 통곡을 기도를 울려 결국 베를린 장벽이 무너졌던 그 기적은 우리 청년들을 알고 있기에, 그렇기에 저희는 외칠 수밖에 없습니다. 참부모님의 피와 땀, 눈물의 반석 위에 세워진 이 재단은 절대로 무너지지 않습니다. 저희는 언제나 종교 よくしようとしながらお母様にハベに従うその心情が私たちの胸を打ちました。私たちはこのピアウォーターたちを本当に大切にしてきたのか、身胸をなしながら本当にお父様とお母様の前にこのピアウォーターたちにその祈りの世界を伝えてきたのかということを、私は本当に心から反省します。私たちがお母様のその愛と心情に触れなければ真実の祈りはできなかったのだということを知ることができました。